पिता पुत्र तार नाम आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आम प्रार्थना करवा। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगे नारीगण मत तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु ओ परमेश्वर माता पुण्य मारिया आंबे माने पापी आंबान निमंते वर्तमान हो आंबान मरण समय निवेदन कर। कृष्ण मोर स्नेह भाई भाई मैंने मु आपण मान समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ नवंबर मास 15 तारिख शनिवार दिन। आज सुसमाचार लूक सुसमाचार 18 अध्याय 1 ରୁ 8 पद पर्यंत। विधवा और अन्यायी विचारिपति दृष्टांत। हतोत्साहित न होई प्रार्थना सर्वदा प्रार्थना करिवार आवश्यकता विषय रे जीशु सेमानंकु एक दृष्टांत दे कहले। कौनसी एक सहर रे जने विचारपति थिले। से ईश्वर को भय करुनथिले किंबा मनुष्य को खातिर करुनथिले। सही सहर रे गोटिए विधवा थिला जे बारंबार विचारपति पाखकु जाई आवेदन करी कहूतिला मोर प्रतिवादीर विषय रे विचार करी मते न्याय दियंतु। से किंतु केते दिन जाए ध्यान देले नहीं। किंतु परिशेष से मने मने कहला जदिया भी मु ईश्वर को भय करे नहीं अथवा मनुष्य को खातिर करे नहीं तथापि यही विधवार अनुरोध को रक्षा करी न्याय देवी जेपरी से बारंबार आसी मते विरक्त न करे। तहु प्रभु कहले यही अन्याय विचारपति जहाँ कहले ताहा शुण। ईश्वरंकर जो मनोनीत लोक माने दिन राति ताहांकर निकटरे रोदन करंदी से कौन सेमानंक पाई न्याय विचार करिवे नहीं। से कौन सेमानंकु साहाय्य करने को विलंब करिवे। मु तुममानंकु कहूची से सेमानंकु यथाशीघ्र न्याय देवे। तथापि मनुष्यपुत्र जेतेबेले आसिबे से कौन पृथ्वी रे विश्वास थिबा देखिबे। प्रभुंगर सुसमाचार या प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने यही दृष्टांतर जो दृष्टांत आम शुणिलु से दृष्टांत कौन पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले ताहा साधु लोक सर्वप्रथम कहते हतोत्साह बा निराशा न होइकी सर्वदा प्रार्थना करिवार आवश्यकता विषय रे यीशु सेमानंकु गोटे दृष्टांत दे कहले। तेणुकरी सही माने यही दृष्टांतर उद्देश्य होची आमे समस्ते आमर अनुभव अच्छी बेले बेले गोटे मनस्कामना माने आमर जदि गोटे उद्देश्य रखिकी आम बारंबार मास मास दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष प्रार्थना कले मध्य ताहा आम पाई पारुना हो। प्रभु आमको न देला परी आमको लगुच किंतु किंतु आम हतोत्साह न होइकी बा आम निराशा न होइकी मन उणा न करिकी आम ईश्वर आम प्रार्थना करने आमको शिक्षा देवाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट यही उपमा आंब मान को से कहते आउ माने से यही प्रकार कहते गोटे विचारपति थिले गोटे सहर गोटे विचारपति थिले आउ से जड़े अन्यायी विचारपति कारण से ईश्वर को भय करुनथिले। ईश्वर किसी विश्वास किसी नथिला से मंदिर को जाऊ नथिले आउ किसी धार्मिक कार्य किसी करुनथिले आउ से मनुष्य को मात्र क्या भय करुनथिला खातिर करुनथिला माने क्या से कार कथा से शुणु नथिला मानु नथिला से प्रकार गोटे क्या डर भय नथिबा जड़े लोक से विचारपति आउ से सहर रे आउ जड़े विधवा थिला जे कि से विचारपति पाखरे तांकर प्रतिवादीर विरुद्ध रे गोटे केस देथिले आउ से लोक
ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦୀ ସେ ବିଧବାର ପ୍ରତିବାଦୀ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାରପତି ପାଖରେ ସେ ବିଧବା ବାରମ୍ବାର ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆସିକି ମୋତେ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ମୋର ପ୍ରତିବାଦୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଏହି ରାୟ ମାନେ ଦେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦେଇଛି ତାର ରାୟ ଦିଅ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ବୋଲିକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ତାକୁ କହିବାର। ଆଉ ଏଇ ବିଧବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଧବାର ଲୋକ ତାର କିଏ ନଥିଲେ କିଛି ବି ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଜଣେ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରପତିର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ବିଧବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜଣେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ନିରାଶାରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଜଣେ ତାର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଗରିବ ଆଉ ସେ ନିର୍ଯାତିତ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବିଧବାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରପତିର କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଚାରପତିର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ ସେଟା ସେ ବିଚାରପତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଧୀରେ ରହିଲେ କିଛି କଲା ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରୁନାହିଁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଧବା ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ମୋତେ ବିଚାର କରୁଛି ତେଣୁକରି ବିଚାର ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ରାୟ ଦେଇଦେବି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେବି ବୋଲିକି ସେ ଭାବିଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ସେ ବିଚାରପତି ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧବା ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ତାକୁ ବିଚାର କରିବାରୁ ସେ ବିଚାର ସହି ନପାରି ସେ ବିଚାରପତି ତାକୁ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୀଶୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଏଇ ବିଧବା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ ହେଲେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇକି ସେ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କର ସେ ବିଧବାର ବିଚାର ନ ସହିକି ତାକୁ ଯଦି ରାୟ ଦେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଦୟାଳୁ କରୁଣାମୟ ଆଉ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଈଶ୍ୱର ସେ ଆଉ ଦୟାଳୁ ସେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପିଲା ପରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରି ଦେଖୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ଆମର ପିତା ଆମର ବାପା ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ଆମର ମନସ୍କାମନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମର ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମାଆଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭରସା ରଖେ ମା ବାପାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖେ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲା ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ନାହିଁ ଶକ୍ତିଠାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଭରସାର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ବିଧବା ବାଇବଲରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନାଥ ବିଧବା ଆଉ ଗରିବ ଏମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା
ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦେଖିବେ କି? ହେଲେ ତାର ଯୀଶୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପଚାରିକି ସେଇଟା ଆମକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଇକି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କି ଏମିତି ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଲା ପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବିଷୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଆସିପାରେ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ସେସବୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆମେ ମାଗିବାଟା ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଦେବେ। ଆଉ କାଲିକି ଦିଏ ବୋଲି କହିଲେ କାଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ କି? ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ଗୋଟିଏ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପରି, ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନିରାଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନସ୍କାମନା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।